في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من ملك في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود أجمل بوجه حبيبي وسانه وله الحلا في مجده ومكانه أوصاف عزا تعالى مجدها أخرج على نجم سهاب يناني وقد بسط قلمه في تدوين ما بلغ العلم من وفاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعليم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عند الأخلاق بهذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولذلك يحسن حسنك ما يحسن التكريم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وصرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأزواجه وذريته بسم الله الرحمن الرحيم المرسلين ولكل منهم الصحابة أجمعين وتابعين بإحسان يوم الدين من الأولياء والصديقين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين وجميع ساداتنا لأبي العالمين شرك الأرض وغاربها آمين 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 وإخوان وصولهم وفرع مضروا إليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم يهدي درجات بالجنة وانفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ومعادهم وبركاتهم وكراماتهم لا في الدين والدنيا والآخرة بسم الله ووالدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وتلامذتنا وتلميذاتنا في الدين وجميع المؤمنين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح وإخواني وصولهم وفروعهم أن الله يتكشف كسر المغفر ويجعل الجنة وصول الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة إلهنا وسلم
القرآن كالبدر تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وذلي رشدي وترزقني علم اليقين توافقني بحسن عبادتي بأسرارك الحسنى تجود بتوبتي نصري تغفرني ذنوبي وذلتي وتنظرني بكل حال ولمحتي تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح كل صدري تيسر لأمري وتمشي وقلبي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بإراد الأولياء الطريق قريبي وذريتي وأشيرتي وأشيرتي وتصرف عني كل شر في عدل وشر لشر الإنس والجنة بفضلك برسلك وعلمي وبالرحمة ادخلني بدار إقامتي عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان نستهدي إلهي مناجاتي إلهي بإجلال الأنبياء والملائكة وبالأولياء جعلنا بالإجابة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من
ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya, majuan biar enggak duduk di ubin siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada hari Selasa di malam Rabu seperti biasa pengajian fikih kita tepatnya tanggal 17 Desember 2024 atau 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, dalam sehat afiat, dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus bisa berhaji berumrah, ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Lanjutan dari syarat sahnya berjamaah. Sah berjamaah ada syaratnya yang sudah dibahas, belum begitu banyak. Yang pertama ada 5, yang kedua ada 6. Ini permasalahannya baik ada di masjid maupun di luar masjid. Yang pertama, yang 6 ini, ya yang 5 sudah, yang 6 ini, yang pertama yaitu makmum tidak mendahului akan imamnya di dalam dirinya, dalam safnya. Jadi udah dibahas tuh, ya kalau berdiri batasannya sampai mana, kalau duduk, kalau tidur, ya. Nah kemudian ada masalah jar, ya atau sahab, masalah narik nih. Ya, masalah narik, makmum narik temennya nih buat sholat. Wahya idalam yajidil musalli sa'atan fi shaf. Apabila tidak mendapatkan seorang yang sholat keluasan pada shaf, dia udah nggak dapat shaf nih, nggak punya keluasan. Kalau ada keluasan isi di shaf pertama nih, jangan sampai ada yang lowong. Makanya kenapa kita yang di belakang yang ngerti nutup. Paham ya? Udah bersap-sap nih, depan kosong, kita tuh tutup, maju. Sebab kalau di awal, di saf pertama misalnya, ada keluasan nggak diisi, ya, maka nggak dihitung saf yang kedua, dan seterusnya. Kalau ada di saf kedua, maka saf ketiga dihitung. Ya, sah berjamaahnya, tapi nggak ada fadilah yang 27 derajat. Ya, kan kita mau sempurna biar dapat pahalanya.
sholat jamaah itu biar ada pahalanya beda dengan sholat sendiri. Ya, ada soal sah ya sah, cuma kan nggak dapat pahala yang sudah dibahas itu. Ya bermacam-macam, dia dapat sholat berjamaah tapi tidak dapat pahala yang 27 derajat. Nah, bagaimana kalau luas? Ya kita isi. Tapi kalau kita nggak dapatkan keluasan di shop yang di depan kita, ya di shop nggak dibilang di shop awal ya, sebab bisa jadi udah shop ketiga, keempat penuh, shop kelima juga penuh. Kita bikin shop yang baru kan jadinya yang belakang. Sendirian, nggak punya keluasan, akhirnya kita sendirian. Sunnah, maka disunnahkan. Bagus, disunnahkan. Lahul jarru, yaitu untuk menarik bi khamsi syurut, dengan catatan ada 5 syaratnya. Ya. ada 5 syarat untuk narik. Ya, pertama an yakunal majrur hurron. Yang pertama adalah yang ditarik adalah orang yang merdeka, hurron, ya bukan abdun. Sekarang sudah nggak ada. Dulu ada kan yang masih zaman ada perbudakan, itu masih kita bisa orang yang jadi budak ataupun yang merdeka. An yakuna ada dusof al majrur minhu aksar minasnaini, dan adalah jumlah yang kedua adalah jumlah sof yang ditarik itu lebih dari 2 orang. Yang di depan kita lebih dari kalau nggak 2 orang, 1 orang ya kita nyambur. Paham ya? Ya berarti yang ditarik di depannya adalah lebih dari 2 orang. Ya lebih dari 2 orang bisa sebanyaknya. Jadi kita narik yang di belakang, yang di depan, supaya kita ada temen nggak sendirian. Kan sudah waktu itu ya. Cuma ini singkat aja. Yang depan imam kita tarik, dia mundur, gitu kan? Nah, ini sini Anda tambahin ada syarat-syaratnya. Kemudian yang ketiga an yadunna muwafaqatal majrur. Dia sangkanya ya muwafaqatal majrur, yaitu sangkaannya dia, menyangkanya dia ya berbarengan dengan yang ditariknya dia. Ya. Wa an yakunal jaru fil qiyam. Juga waktu nariknya dalam keadaan berdiri. Bukan lagi duduk ya, kalau lagi duduk susah ya. Ya lagi duduk gitu. An yakuna ba'da ihramil jar, dan dilakukannya setelah takbiratul ihram ya. Artinya yang takbiratul ihram siapa ya? Yang mau narik. Jadi jangan narik dulu. Yang udah anak bahas waktu itu apa dulu? Ya, kita takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah baru deh kita pegang yang belakang ya, muwafaqah tuh ya kepada siapa yang tadi yang ketiga itu ya. Nah baik. Nah, itu udah ngingetin aja. Kemudian minggu yang kemarin yang dibahas adalah sang makmum yang ketiga, niat makmum mengikuti ya, maksudnya niat si makmum untuk gudwah. Gudwah ini mengikuti, karena kita bahasa Arab jadi bilangnya gudwah atau jamaah atau makmumiyah. Ya kita biasanya pakai apa? Makmuman. Ya silakan. Kalau misalnya pakai gudwatan boleh, jamaatan boleh. Cuma yang umum aja, yang lazim yang kalian biasa ikutin apa? Makmuman udah. Ya, tapi jangan berantem. Artinya banyak cara, banyak niat gitu ya. Fikih kalau simple, mudah, tapi jangan dimudah-mudahin gitu. Nah orang sekarang banyak kan dimudah-mudahin, nggak mau belajar. Nyangkanya pakai akalnya dia. Ntar kita lihat pakai nafsunya dia, nggak sesuai dengan ilmu. Kalau pakai ilmu mudah. Andai kata misalnya si imam ya mengikuti imam, andai kata si makmum mengikuti imam bila niatin, tanpa ada nih niatnya si makmum ya, batalat sholatuh, maka batal sholatnya. Kelamaannya ya sampai 1 rukun tuh, firuknin, pada 1 rukun masih ditunggu. Kalau ente udah lupa jangan dibatalin. Allahu Akbar, lupa langsungnya cepat makmuman, niatin makmuman ya. Kalau enggak ya tola intizori, panjang penungguannya, masanya firuknin dan 1 rukun, maka batal ya. Tapi kalau imam enggak, walaupun imam sampai habis nggak apa-apa, tapi dia nggak dapat pahala berjamaah, tapi nggak batal ya. Salah satunya ikutin orang di belakangnya tuh, orang nggak tahu sampai selesai salam, sah nggak? Sah. Ente wajib pakai makmum, tapi si imam
Nggak wajib. Andai kata tuh imam nggak tahu, emang itu mesti nengok lagi sholat, ada ngikutin gue. Pernah gak ente gitu? Anda pernah lagi sholat aja, nggak tahu kalau di belakang ada yang ikutin. Ya, sah gak kitanya? Sah, emang kita sholat kok boleh sendiri, boleh kagak, nggak jadi masalah. Makanya makmum itu, imaman itu hukumnya sunnah. Tapi ente lakukan dengan baca imaman agar dapat pahala berjamaah. Ya, ingat tuh, niatnya sunnah buat si imam. Tapi ingat, ya. Jadi makmum ini faniyatu wajibah alal makmum, niat itu hukumnya wajib bagi si makmum dunal imam, bukan si imam. Imam nggak hukumnya wajib kecuali dalam 4 sholat. Nah, udah kan tuh ya. Yang terakhir dalam 4 sholat. Sholat apa aja? Jumat, sholat mutaqaddim fil mator, nanti akan dibahas sholat jamak takdim dalam hal hujan. Ya, nanti ada. Ya, tenang aja. Wal mu'adah dalam sholat i'adah. Itu wajib tuh imam. Ya, imam itu wajib mengucap imaman. Wal mandurah jamaah, nazar di dalam sholat jamaah. Ya, itu pembahasannya nanti ada. Ya, jamaah dinazarin. Baik. Nah, sekarang nih yang keempat, ar-rabi. Benar gak catatannya? Yang keempat, an yatawafaqa nadmu salataihima. Ya, nanti baru dibahas ya. Emang kalau bahasa kitabnya ya rada sulit. An yatafiqa fil af'alil zahirah wa illam yatafaqa fil adadi wan niyah. Fala tasihhu maktubah khalfa janazah au kusuf. Wa tasihhu dhuhru khalfal asr wal maghrib khalfal isya wa qada khalfal ada wal fardu khalfan nafal wa kadzalika aksu kulli dzalik. Ya. Yang keempat adalah yatawafaq, muwafaqah, beriringan, bersetujuan, muwafaq. Nadmu salataihima, yaitu susunan atau nadom apa ya bahasanya, irama ya nadom juga namanya. Ya, susunan gitu aja, susunan dari sholat keduanya, mesti sinkron. Nah bahasanya ini aneh lagi nyari bahasa yang enak ya, aneh kurang dalam bahasa Indonesia ya. Sinkron, susunan sholat keduanya antara makmum dan antara imam dan makmum harus sinkron, harus sama ya, paham nggak nih? Sinkron di dalam an yatafiqa fil af'alil dhahirah, dalam fiil yang dhahir, fiil pekerjaan bukan niat adanya di dalam hati, ini fiil yang dhahirah. Makanya kenapa bisa kita ikutin sholat orang yang sedang sholat sunnah, karena itu masalah niat. Sekarang sholat sunnah ba'diyahnya, misalnya ba'diyah maghrib, itu sholat maghrib, nggak tahu nih orang di depan kita lagi sholat ba'diyah, itu berarti sholat apa? Sunnah. Yang bersalah cuma niat, nggak ketahuan. Kita tahu nggak orang niat apa? Nggak tahu. Tapi afalnya, pekerjaannya sama nggak? Sama. Ada sujud, ada ruku, paham nggak di sini? Ya, jadi harus makmum. Ini fikih nih ya, biar dengerin baik-baik. Makanya orang nggak mau belajar fikih di majelis-majelis besar tabligh, nggak ada fikih, dan pasti ngantuk inti. Ya, nggak biasanya nggak ngantuk, tapi ngantuk kalau fikih. Kenapa? Setan tuh merem-meremin biar lu nggak paham malah fikih. Ya, makanya suka kadang-kadang dibuat bercandaan. Ini aneh nih yang masih ada bercanda tegas. Gimana yang bahasanya kalem-kalem nggak ada bercanda? Wah tidur, apalagi nggak ditegur. Ya, ngaji gitu, apalagi banyak. Udah pada begini nih. Siapa tidur? Tidur. Iya emang tidur pasti semuanya, itu udah berapa orang Anda lihatin. Ya baru pertama ini ya ada 4 orang yang udah bareng-bareng begini. Iki emang begitu ya, setan gituin itu semua ini. Paham ya? Iki sama Anda waktu belajar sama guru Anda sama begitu. Yang ngajar nggak ngantuk. Anda lagi belajar fikih ngantuk. Makanya supaya nggak ngantuk ada aja yang aneh-aneh usahakan supaya nggak ngantuk. Tuh, ya paham tuh ya? Oh bang, kalau bukan fikih, oh kuat ini.
Ya. Luar biasa emang. Ya. Wah, kemalaman nggak malam, mau siang, mau sore, mau kapan aja nah fikih udah tidur. Ini ngaji pagi. Ya, jadi pakai AC modelnya. Apalagi udah itu kurang tidur malam. Oh iya, bayangin. Ya, 3 jam, 4 jam. Begitu, luar biasa emang kalau fikih. Ya. Kalau bukan fikih, apalagi amalan-amalan. Ya. Ini amalan, ini bacaan sedikit. Ya, insya Allah inti baca, ya, taruh kaki inti di kepala bini inti bacain ini. Wah, bini inti bakal nurut apa yang inti omongin. Wah, langsung segera apa nih BBM. Benar gak? Padahal yang sering lo baca, tapi lo nggak tahu tuh bacaannya apa gitu. Ya, tahu bacaan tapi nggak tahu fungsi. Ini lo baca ini bakal begini-begini. Wah, orang apalagi dapetin cewek, dapetin harta. Itu kan orang deketin ulama-ulama tujuannya apa? Ya, supaya Habib doain supaya berkah, supaya ini berkah, inti ngaji, udah ngaji. Ya, datengin ulama cuma ada maunya, bukan belajar untuk ilmu yang jadi kewajibannya dia dalam ibadah kepada Allah. Baik nih, ini biar paham nih masalahnya ini rada-rada sulit nih. Salah nanti inti nggak sah berjamaah, bahkan bukan nggak sah berjamaah, batal sholat inti. Ya, apalagi inti imam ada slack lagi dikit. Ya, ini imam ipar lagi. Ya, iya. Pakai bawa adat lagi gitu. Ya, paham ini? Ya. Jadi antara makmum dan imam, antara imam dan makmum harus beriringan, sejalan gitu. Ya, tapi di dalam masalah pekerjaan yang dohir, af'alil dohirah yang dohir, apa? Iya, diri, ruku, semua. Itu namanya yang dohir. Kalau niat, nggak masuk, maka kita bisa ikut orang yang sholat sunnah. Tuh, lam yatafiqo fi adat wa niat, tidak di dalam jumlah dan niat. Kalau niat nggak bisa masuk. Ya, makanya falatasihu. Nanti kita akan bahas. Ini sahnya dulu. Misalnya subuh ngikut orang yang dohor ikut yang subuh. Paham nih? Ini sah karena pekerjaan sama. Ntar baru di apa namanya? Baru dijelaskan bagaimana tuh. Nah sekarang itu sholat subuh ngikut orang yang sholat dohor. Sholat subuh berapa rakaat? Dohor imamnya berapa? 4. Itu sholat subuh sah gak ngikut orang yang sholat dohor imam? Sah. Ini sahnya dulu, entar pelaksananya baru diajarin. Kalau nggak diajarin inti ikutin jumlahnya, batal sholat inti. Nah ini bicara sah dulu, nanti pelaksanaannya baru. Makanya itu kan butuhnya ngaji begitu, nggak bisa. Makanya kalau fikih, ya keduanya lagi datang ngaji. Jangan, ya apalagi zaman sekarang, zaman dulu nggak ada live streaming, gimana mau ngaji? Nggak bisa. Oh ini zaman sekarang enak live streaming, inti emang malas, saya nggak mau datang ngaji kalau cuma live streaming doang. Kalau keadaan inti lagi dalam keadaan apa, jangan jadi andalan. Gitu ya, kalau jadi andalan, wah repot. Gimana inti zaman Rasul yang harus hijrah nggak ada mobil, wah zaman sekarang ada mobilnya susah. Ya, itu yang dipahamin tuh. Satu, keduanya lagi, misalnya nih lagi nerangin, ya kan biasa suka ada pertanyaan atau mati, ininya berubah atau dengerin udah di belakang. Nah itu kan bahaya. Kalau ngaji begini kan nggak mungkin, mau sinyalnya rusak, mau speakernya rusak, itu tetap dengar dan paham nggak tuh? Ya, misalnya nerangin di pertama atau inti bertanya tentang masalah di dalam hutan nggak ada yang bisa ditemukan kecuali harus makan bangkai, ya, atau ada yang lainnya gitu yang nggak boleh dimakan tapi boleh dimakan karena dalam keadaan terdesak. Dia nggak dengar tuh pertanyaannya, mati lampunya atau sinyal lagi mati, pas dengerin lagi. Jadi bangkai itu boleh dimakan. Ya kan segitu doang. Ya kan putus dengerinnya. Ya lain, kalau dengerin ini lain. Apalagi orang jahat dipotong-potong. Paham nggak? Dipotong. Maka aneh nggak percaya kalau hanya lihat dari situ. Kalau aneh nggak ada di tempat kejadian. Paham ya? Komentar boleh, oh tuh nggak bagus ngomong begitu, oh nggak bagus itu begitu, udah. Tapi untuk menyatakan sahih atau tidak, itu potongan video. Bisa ada nggak di situ? Enggak. Paham tuh ya?
Nah, kalau misalnya Anda udah ngasih tahu inti masih begitu juga, Anda katanya emang inti goblok, agak ngerti juga. Nah, kalau dipotong ini seakan-akan ngatain inti, padahal dari tadi Anda udah kasih tahu inti kagak paham-paham juga, kan bisa jadi. Paham tuh ya? Gitu. Udah pokoknya kalau di video-video udah jangan terlalu ini ya, banyakan dramanya. Susah nyari yang asli. Gue banyak yang asli cuma karena nggak diambil video. Tuh, tapi yang lain kan belum tentu benar, banyak dramanya. Inti juga bisa Anda bikin drama. Ya, paham tuh ya? Inti Ustadz yang pakai motor ngambil dari belakang Awi, ini ceritanya biar naik, namanya Ustadz sederhana pakai motor. Emang Anda bikin settingan. Nah, gue yang udah puluhan tahun naik motor Jakarta Ciawi, emang gak ada ngambil. Paham ya? Orang kalau terlalu drama, udah nggak berjaya. Lihat realita aja keadaan orang masing-masing ya. Dan Anda juga udah bilang murid Anda jangan pakai setting gue buat naik. Ya, Anda kalau mau dibesarkan Allah yang besarkan, bukan dari settingan manusia. Kita kalau di settingan manusia, jatuhin lagi manusia entar. Tuh, paham ya? Habis sudah. Naiknya dari si fulan jatuh lagi, dijatuhin sebenarnya ya. Begitulah. Ya, dunia begitu. Nah, baik nih ya. Balik lagi. Meningkatin lagi. Jadi makmum sama imam harus beriringan, sejalan. Ya. Di dalam pekerjaan yang zahir, tapi tidak dalam jumlah dan niat. Makanya tidak sah sholat maktubah, sholat yang maktubah, Dhuhr, asar, isya, sholat yang maktubah, khalfa janazah, di belakang sholat janazah. Ya, inti bermakmum, inti sholat dhuhr di belakang imam yang sholat jenazah. Inti mau ngamalin, nggak kena, karena beda. Karena sholat jenazah nggak ada ruku, nggak ada sujud. Inti bermakmum, mau sholat dhuhr ada ruku sama sujud. Lu kagak ruku, kagak sujud. Ya, nggak ada rokaatnya, belum selesai. Kalau inti rokaat, ruku, sujud sempurna, naik namanya rokaat kedua, sempurna lagi rokaat ketiga, sempurna lagi rokaat keempat. Makanya bisa terjadi ketika inti ngikut sholat dhuhr nih, sholat yang sempurna nih, sama imam ya, inti sholat, paham ya? Rokaat 1, 2, di tengah sholat nih mau rokaat ketiga ke keempat, inti merasa lu tadi nggak baca Fatihah, udah ruku kagak baca Fatihah. Lah kalau inti nggak baca Fatihah gimana itu? Sedangkan hukumnya wajib, inti makmum. Inti terusin takut batal, inti baca Fatihah gimana? Ketinggalan ntar. Bingung. Gimana? Jawab aja salah nggak apa-apa, orang nggak tahu. Iya. Gimana? Ya udah ikutin imam aja, yang udah ketinggalan biarin aja udah. Ntar imam salam, inti tambah 1 rakaat. Paham tuh ya? Gitu. Karena apa? Karena beriringannya sama, cuma ada yang dilupakan. Tapi kalau sholat jenazah nggak bisa. Ruku belum sujud, belum ruku. Nggak bisa, emang belum hitungan, nggak pakai ada rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3. Takbir 1, takbir 2, takbir 3, takbir 4. Nggak ada rakaat karena nggak sempurna, nggak ada ruku, sujud. Sama sholat kusuf, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Nanti belajar sholat kusuf, ya, rukunya 2 kali. Rukunya 2 kali, sujudnya ya udah ketahuan. Ruku 2 kali tuh rukunya, ya tuh. Gia main, dia 2 kali diri, 2 kali ruku. Jadi bisa ruku diri lagi, ntar ruku lagi diri lagi. Tuh. Makanya bisa gak diikutin? Nggak bisa. Dhuhr nggak ada 2 kali ruku, nggak ada 2 kali ruku, nggak ada 2 kali i'tidal, itu nggak ada. Ya. Tapi kalau yang lain sah. Seperti apa? Tasihud dhuhru khalfal asr. Sah zuhur di belakang orang yang sholat maghrib, di belakang sholat wal qadha khalfal ada, orang yang sholat qadha di depan, dia qadha bermakmum kepada yang sempurna. Ada tuh, adaan tuh artinya yang kita biasa sholat fardhu isya, adaan nih waktu isya, adaan namanya. Maunya sholat isya jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 12 masih waktu isya, namanya ada. Kalau bukan di waktunya isya, namanya paham ya? Maghrib, maunya sembahyangnya, pokoknya maghrib nih, jangan dianggapnya ada atau di awal waktu, enggak. Yang penting masih ada waktu maghrib, namanya. Kalau di luar waktu maghrib, sholat subuh, di waktu subuh, namanya
Kalau di luar waktu subuh, paham tuh ya? Itu kodok yang wajib, yang sunnah aja bisa ada kodok itu ya. Baik. Kemudian wa aksu kulli dzalik wa aksu wa kadzalika aksu kulli dzalik. Begitu juga sebaliknya. Ya, artinya sebaiknya asar sama dohor, maghrib sama isya, isya sama maghrib, subuh ame zohor, zohor ame subuh. Ya, boleh gak? Boleh. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Nah, kalau pelaksanaannya sholat, inti sholat, apa yang inti maunya nih sekarang? Imam sholat subuh, imam sholat subuh, imam sholat subuh deh, ya, imam sholat subuh, ya. Kemudian inti sholat isya nih, di sini bukan sholat isya, itu orang gila namanya. Itu pahamin, di sini pasti sholatnya sholat kodok. Ya, paham ya? Lagi sholat kodok gitu. Itu udah sholat subuh, itu udah sholat subuh. Kemudian inti ingat belum sholat isya, di depan ada jamaah orang sholat subuh, inti ikut, boleh. Paham nggak? Dapat pahala berjamaah. Gitu, paham ya? Enak gak? Enak. Ya, nggak usah bingung-bingung berjamaah. Ada orang banyak inti lagi sholat jamaah, ya boleh. Ya, sholat gosor nanti ntar ada yang penting gampang caranya. Baik. Nah ini lagi permasalahan nih, jangan ntar. Tuh gimana sih orang imamnya sholat subuh dipakai sholat dohor? Paham ya? Itu kan udah ketahuan itu orang sholat subuh juga kita ikut sholat subuh. Ini lagi cerita ada orang sholat imamnya sholat subuh, kan bisa terjadi. Inti lagi kodok apa? Isya. Kalau dibilang sholat isya kayaknya nggak mungkin. Paham nggak nih? Orang sholat subuh, imamnya sholat subuh, imam sholat subuh, inti ikut sholat isya, inti lindur namanya. Ya, tapi bisa jadi. Tapi umumnya sih jarang yang ada. Biasanya dia kodok dia sholat subuh udah. Ya, subuh masih ada nih. Ya, dia ingat astagfirullahaladzim. Ya, belum sholat isya. Akhirnya ada orang sholat subuh dia ikut. Ya, jadi intinya imam sholat subuh, makmum sholat isya. Pokoknya sholat yang 4 rakaat nih. Nah nanti si imam baca apa ya? Kunut, ya ikut makmum udah ikut aja. Ikut gak? Ikut, jangan pakai ngambek. Apa-apaan tuh? Apa-apa? Ya, Wi. Oke. Main-main ini nggak ngantuk ya? Apa namanya yang jauh? Ajiran. Kalau ajir nggak tidur ya. Ya masih muda juga masih belajar dari segini. Ya, karena orang-orang dulu belasan tahun udah jadi mufti, udah jadi imam haramain. Yang lihat sekarang, wah ini udah 50, orang bego namanya. Kalau dulu alim-alim dari umur belasan. Kalau Imam Syafi'i, ya gimana 15 tahun aja jadi imam haramain. Ya, udah hafal hadis ribuan, puluhan ribu, hafal Quran udah jelas. Ya, membeda orang sekarang sama orang dulu. Ya, baik. Ya. Ini kita jangan pakai nentang. Gue kagak mau apa-apaan di sholat subuh. Dia sih emang sholat subuh emang pakai apa? Pakai kunut. Kita ikut walaupun sholat jangan pakai teka. Bukan sholat dohor. Apa-apaan dia? Ada aja salah ngapa ikut dia? Kan gitu. Ya udah ikut, udah selesai. Nah nanti di tahiyat tuh, tahiyat kan? Tahiyat apa? Atau tasyahud akhir, tahiyat kita bilang tahiyat tasyahud akhir. Udah tasyahud akhir, kita ikut, kita tasyahud awal. Ikut tuh. Nah, ntar dia assalamualaikum, baru kita ingat kalau assalamualaikum tuh biar sempurna, jangan baru assalamualaikum pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, baru naik ya Neng ya. jangan baru salam pertama baru naik ya. Biar sempurna. Nah, baru kita naik ya. Tinggal terusin, selesai. Nah, sekarang kalau sholatnya imamnya sholat dohor,
Kita sholat subuh. Gimana tuh? Hah? Paham nggak? Masuknya rakaat ketiga. Mau ikutnya rakaat ketiga. Nggak usah pakai begitu, nungguin. Lah keburu mati ntar. Tuh orang ikut kematian kapan waktu begitu tuh. Ya suruh cepetnya antara nungguin sampai di rakaat ketiga. Emang kita tahu? Kan nggak tahu. Nggak tahu, kita kan ikut orang yang nggak tahu. Nah, bagaimana tuh kalau kita sholat subuh? Ya udah ikut dia berapa rakaat? Dia 4, kita 2. Udah jangan ikut imam. Kalau ikut imam ya batal kita. Lah orang kita 2, dia 4, makmumnya 2, imamnya 4. Ya imam naik kan rakaat ketiga. Nah, kita sebagai makmum mufaroqoh. Mufaroqoh, niat mufaroqoh udah nawaitul mufaroqoh dalam hati, yang bakal disebutin aku niat berpisah. Atau nungguin imam. Nungguin ngapain? Nggak apa-apa. Namanya kan belum belajar. Jawab. Ada belajar jadi tahu. Ini coba. Kan 2 rakaat, apalagi tuh imam yang lama banget. Paham nggak? Aduh imam lama banget. Makanya tuh kudu belajar begitu. Kudu belajar. Jadi gimana? Baca doa-doa. Jangan baca tasyahud yang diulang. Karena tasyahud rukun qauli. Fatihah, tasyahud. Ingat, mesti belajar lagi tuh, kembali lagi rukun qauli, rukun fi'li, sujud, ruku, itu rukun qauli. Kalau tasyahud diulang-ulang seakan-akan itu seperti ngulang-ulang ruku, gimana? Boleh gak? Boleh. Doa terakhir aja. Tasyahud ingat wajibnya sampai hamidum majid tuh sunnah itu. Ya, selawat. Nah, kan ada ya mughlibal qulub sabit qalbi ala atau rabbana atina. Doa boleh, doa sujud di akhir amit tahiyat di akhir banyakin doa apa-apa. Paham ya? Itu nungguin tuh yang dibaca ya Rabbana atina. Enggak apa Rabbana dong, udah Rabbana. Yang penting jangan diam. Kalau mau Rabbana atina masa ngapal juga sih. Ya doa sapu jagat rata-rata apal. Udah itu aja udah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Sambil nungguin nih imam salam, ikut salam. Ya, itu. Kenapa? Karena paling bagus begitu ngikut imam. Makanya nih kalau masalah ngikut-ngikut ya, yang udah dibahas di waktu rukun-rukun sholat ya, waktu kita sujud, ruku itu kan sunnahnya 3 ya, sedikitnya 1, nggak dibaca juga nggak apa-apa karena itu sunnah. Yang wajibnya ruku dan sujud, bacaannya sunnah. Nah, kalau kita mau baca adna sunnah, sedikitnya sunnah 3, akmalu sunnah 11. Tapi buat imam sebaiknya dibaca 3, jangan 11. Paham tuh? 11 kalau sholatnya sendiri. Kalau sholat sendiri jangankan 11, 21 kagak ada yang omelin. Para orang-orang besar, para imam, ke Imam Syafi'i yang dibilang hatam di dalam sholat tuh doang sholat sendiri. Kalau itu sholat berjamaah, tamim Quran 2 rakaat, bubar orang. Karena ada filmnya tuh dibaca surah Al-Baqarah lagi pada kakinya sampai dere-dering, gedek-gedek. Film yang apa nih judulnya? Apa yang dunia mau kiamat deh? Dunia terbalik, kan ada tuh yang baru belajar lama banget sampai senderan. Makmum sampai senderan, kagak kelar-kelar. Nggak boleh, Nabi azalin, nggak boleh zalim. Makanya kenapa makmum tuh imam sunnah ngadepin jamaah sebelum sholat. Satu, ngerapetin ini, ngelihat banyak yang tua apa kagak. Ada omongan dulu, redo gak kalau saya baca 11, ridho. Atau murid-murid nih, labas gak apa-apa. Seperti sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau orang asing banyak gak kenal. Ya, 3, jangan lama-lama juga. Makanya itu para habaib paling enak simpel apa semuanya. Makanya memang sedang digodok untuk kita benci. Supaya amaliyahnya nggak kita ikutin. Nggak ada yang lama-lama. Cepetan juga enggak. Nah, makmum, nah inti kalau jadi makmum di suatu tempat, di satu negeri di mana tuh imam bacanya lama,
tahiyat, sujudnya, rukunya lama, inti jangan bengong. Dimanapun inti sholat sebagai makmum, pernah gak ngerasain? Lagi sujud, lagi ruku, belum kelar-kelar inti udah baca 3. Makanya jangan dibatasin, baca setelah, pokoknya terserah inti baca sampai makmum, imam sami Allahu liman hamidah, baru inti berhenti baca tasbih, ikut sami Allahu liman hamidah. Paham ya? Supaya apa? Jangan diem atau bengong. Tuh, sholat begitu. Usahakan sholat jangan diem, nggak ngapa-ngapain, bengong nih mikirin. Imam tuh, makanya imam jangan lama-lama biar bijak. Paham ya? Nah, buat inti kalau misalnya sholat yang dhuhr seperti Fatihah, kan kita dengerin Fatihah. Sunnah tuh, dengerin biar Fatihah waladhdallin bareng amin. Aminnya bareng imam. Maka imam yang ngerti waladhdallin, inti Rabbighfirli, daya jamin amin, jangan. Biar bareng waladhdallin. Imam membaca tuh Rabbighfirli wali wa hidayah. Inti doain diri, inti doain orang tua. Ane bakal sujud, ane baca itu Rabbighfirli wali wa hidayah. Ya, sholat ane aja minta ampun sama Allah, dalam sujud minta doa ane minta ampun sama Allah dan pada orang tua ane. Inti nggak ada gitu-gituan. Ya, boleh nggak? Boleh, ada. Itu aulia kerjain itu. Nah, kemudian ya, apa tadi ane bahas? Hah? Bacaan jangan lama-lama ya. Nah, si makmum si imam bacaannya ketika dia lagi baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, kita kan dengerin waladhdallin, imam dan makmum baca Rabbighfirli bareng pasti aminnya. Bareng nggak? Pasti bareng amin. Karena ketika waladhdallin si makmum baca dulu Rabbighfirli. Si imam juga begitu, nggak langsung amin kan. Waladhdallin. Nah, ini misalnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Barang nggak? Pahala yang sempurna. Tuh, paham tuh ya? Nah, kemudian setelah itu inti sibukin dulu baca Fatihah. Makmum, imam, ya itu sunnah ada baca-bacaan sambil nungguin. Sebab apa? Biar si imam, si makmum dengerin lagi bacaan surahnya si imam. Ya, kalau nggak hafal ya udah, yang penting kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Inti baca Fatihah udah selesai, inti dengerin tuh si imam baca surah. Ya, udah dengerin. Nah, bagaimana kalau nggak kedengeran seperti sholat dhuhr dan asar? Dengeran nggak? Nggak kedengeran. Itu habis baca Fatihah ngapain? Nah, gimana tuh? Atau sholat yang zohir maghrib sama isya, tapi sang nggak kedengeran. Jangan bengong baca surah. Paham? Ya, jangan bengong baca surah. Kalau tuh sholat maghrib ami isya yang mesti kedengaran, nggak kedengaran karena kan jauhnya. Paham nih? Ya banyak. Itu sih tinggal ngikut doang. Oh, ini ruku nih, ikut ruku. Yang penting kelihatan. Kalau nggak kelihatan nggak boleh. Ini maghrib isyanya nih speaker mati. Paham nggak? Itu paling ojo nggak kedengeran. Nah begitu juga dhuhr. Kalau dhuhr kan emang biar kata deket, nggak kedengeran. Emang sih kedengeran buat dirinya sendiri. Nah inti kan baca Fatihah, imam baca Fatihah, inti baca Fatihah. Nah inti anggap emang makmum aja, imam aja yang baca surah. Setelah itu inti imam makmum juga baca surah. Kalau memang inti nggak denger si imam baca surah. Paham nggak di sini? Artinya Pak, makmum jangan bengong, jangan diem. Jadi ketika ada waladhdallin amin, amin. Makanya rata-rata sholat dhuhr asar tuh walaupun di Mekah di Madinah yang sholatnya panjang-panjang, tapi kalau dhuhr asar itu nggak lama-lama dia. Nggak lama-lama. Jadi kita bengongnya nggak lama-lama. Kalau yang masih bengong, kalau ini enggak, ane baca surah yang agak panjangan dikit. Ane baca kulhu, kelar. Ane baca kulhu lagi terus. Yang penting jangan diem. Makanya ane agak yang panjangan dikit. Baca Bismillahirrahmanirrahim alhaqumut takasur misalnya asar. Baru Bismillahirrahmanirrahim alhaqumut takasur. Imam ruku, ikut ruku. Paham ya? Gitu. Jadi imam baca nih. Kemudian kita makmum kan, waladhdallin amin, kita dengerin imam. Enak dengerin maghrib sama isya. Nah kalau misalnya dhuhr sama asar
Habis sholat dolin juga nggak kedengeran, kita baca sibukan Bismillahirrahmanirrahim. Sholat dolin, amin. Imam yang di depan yang Fatihahnya lama lagi. Udah tuh baca sabihis. Paham nggak? Zohor aja bacanya sabihis, keren sih. Lah itu makmum di belakang bengongnya lama itu. Iya nggak? Lah pasti kemana-mana kalau bengong. Pasti kemana-mana. Diajarin jangan sampai kemana-mana. Sibuk sama bacaan. Paham ya? Nah, makanya bacanya rada panjang deh yang dibaca. Apa kayak gitu? Yang dihafal apa tuh? Yang dibaca hafal panjang. Ya, kalau nggak mau ulang-ulang, kalau ulang pasti ulang lagi. Kalau tuh imam yang di depan nih banget, emang lama banget. Ya, nanti baca deh Al-Hakumut misalnya, atau inti baca apa aja deh, Alam Taro misalnya. Baru Alam Taro, ternyata ruku, ya ikut ruku, jangan, oh saya mau tahu Alam Taro kaifah, jangan. Orang itu tuh baca untuk tidak jadi bengong. Nah, ketika imam udah bergerak, ente ikutin terus. Paham nggak di sini? Ya, itu tuh tambahan aja antara makmum dan imam. Nah, gitu. Jadi kembali lagi yang bagi sholat subuh maka si makmum nungguin, ya. Gitu. Kalau maghrib yang beda. Ingat ya, kalau maghrib ambil sholat isya makmumnya ikut dua. Nah, ketika dia mau duduk di situ dia niat mufaraqah. Sebab kan 2 rakaat bareng nih ya. Maghrib sama isya, makmumnya maghrib, imamnya isya. Soal 2 rakaat sama gak? Sama, tuh kayak subuh tadi. Cuma bedanya kalau ini kan udah naik lagi, ngikut. Nah, tapi kalau ini makmum, ya imamnya ini berdiri di rakaat yang ketiga, dia kan berdiri, ngikut. Paham ya? Ya karena kan maghrib masih 1, 3. Ini karena naik yang ketiga, ikut ketiga. Nah, ikut ketiga, tuh ruku, sujud. Nah, naik lagi si imam yang rakaat ke-4 karena sholat doh. Ini yang sholat maghrib, ya langsung mufaraqah. Tuh, ya, mufaraqah. Ketiga, ya udah di sholat sendiri, gitu. Ya, itu kalau kejadiannya begitu. Tapi soal sholatnya ketika di awal itu udah sah. Kenapa sahnya? Karena bersamaan susunannya sholat antara si makmum dan imam. Jadi yang nggak boleh diikutin kalau sholatnya sholat jenazah dan sholat gerha. Itu aja intinya. Nanti yang kelima, ya, yang kelima yaitu tambahan lagi yang kelima. Allah yukhalifa, tapi nggak sekarang. Ya, ini Sabtu aja udah panjang banget. Ya. Allah yukhalifal makmum al-imam fi sunnati fahisa al-mukhallafah kasujudi sahwi al sujudi tilawah, yaitu makmum tidak menyalahi imam di dalam sunnah yang menyalahi yang danta, yang nyata tuh artinya fahisyah sebenarnya itu melampaui batas yang liar, ya. Nah, jadi sunnah yang kalau sunnah biasa tuh yang kecil, yang biasa umum nih, yang sunnah yang luar biasa itu, yang nggak biasa, ya. Nah, seperti sujud sahwi dan sujud tilawah. Tapi nggak sekarang karena panjang nih, ya, tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan duduk di antara 2 sujud. Bagaimana reaksi si makmum tentang hal ini? Ya, misalnya nih imam sujud sahwi, kita makmum sujud sahwi gak? Gitu, paham ya? Itu sebenarnya bagiannya dulu waktu sunnah sujud sahwi udah pernah diterangin tuh sedikit. Ya, imam sujud sahwi, kita ikut sahwi. Jangan pakai teka, makmum bukan gak salah. Bukan salah, yang salah imam berasa salah kan sujud sahwi yang merasa yang sholatnya imam berasa salah, dia sujud. Inti kan makmum nggak berasa salah, nggak sujud sahwi, jangan ikutin. Itu nanti itu ya pembahasannya. Kemudian tentang sujud tilawah. Nah, itu sujud tilawah tuh kalau di tarawih itu ada sujud tilawah, atau kalau sholat wajibnya di sholat subuh, di sunnah tuh banyak imam-imam ikutin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Habib Abdullah ada di catatan sholat itu, ya, yaitu baca alif lam mim sajadah di sholat Jumat. Ketika ada sujud tilawah sama kayak Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ada sujud wasjud waqtarib.
imam sujud tilawah, makmum nggak mau, ya makmum nggak mau, dengan sengaja dia nggak mau ikut sujud tilawah, maka batal sholat si makmum. Dia mesti ikut sujud tilawah. Nanti pengertiannya, karena nanti ada pengertian yang begitu kompleksnya. Nanti kita akan bahas. Dan yang terakhir, yang keenam juga akan dibahas ya, kalau besok kebagian ya kita bahas sekalian, kalau nggak kebagian minggu yang akan datang. Yang keenam tuh, yaitu si makmum tidak boleh ketinggalan dari 2 rukun fi'li, ya itu sih udah biasa ya, udah pada tahu itu ya. Ikutin sembahyang tapi ketinggalannya lama banget, dan panjang banget, tahu tuh makmum baca apaan, enggak banget apa yang dibaca sama dia, ya imam udah ruku, dia masih bacanya. Imam sami Allahu liman hamidah masih dibaca. Taunya baca Fatihahnya lagi kelibet. Lebih bisa jadi. Nah, nanti bagaimana reaksinya? Wallahu a'lam. Sallallahu rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rasulullah, salamun Allahumma salli wa sallim ala alihi. Kata Gala Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah ta'ala rahmatan abrar. Kata Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, ya itu fotonya ada kan Sayyid Muhammad Al-Maliki. Beliau sering dengan kata-kata nasihatnya. Tentunya nasihat-nasihat ulama itu akan merujuk kepada nasihat ulama-ulama yang di atasnya. Terus ya mereka mengambil pasti kepada sahabat-sahabat dengan gaya mereka, ya, sampai kepada baginda Nabi Muhammad. Ya, itu bukan hadis, bukan artinya apa? Ya perkataan-perkataannya ngambil dari gurunya, diramu dengan kata-kata mereka yang semuanya sumbernya juga dari asal Nabi Muhammad. Ya, di kitab sejarah ya, di sejarahannya Tuhan catat tuh, yang tukang nimba airnya Nabi, siapa yang tukang ngurusin keledainya Nabi, yang tukang ngurusin kudanya Nabi, yang ngurusin masjidnya Nabi, yang tukang azannya, yang tukang nulis wahyu siapa, itu ada. Ya, jadi jangan dianggapnya zaman sekarang tuh guru aja minta suruh begini meta-metakan, bukan. Itu yang udah ajarin dari Nabi Muhammad, dan itu nggak pernah diajarin kita di sirah. Di artinya orang-orang ngajarin kita yang begitu nggak ada. Ceritanya udah tentang mukjizat, ya. Ditanya yang ini, padahal kalau cerita-cerita yang lebih spesifik lagi, nanti anak-anak kasih tahu nanti. Itu pengurusan di sekitar Nabi, ya, ar-rijalu haulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada. Ya, jadi ada bagian-bagiannya. Ambil kita. Itu sunnah sama kita sama guru-guru kita. Siapa aja guru kita. Kita ambil. Ya, makanya di sini Buya Maliki sampai mengatakan at-talibul khudum ahsanu indi min talibul mujtahid. Penuntut ilmu yang berkhidmat kepada gurunya aku lebih senangi di sisiku dari penuntut ilmu yang rajin. Bayangin gimana yang malas. Ya, itu rajinnya. Tapi ada rajin tapi dia khidmat, dia lebih cinta sama yang khidmat. Itu Buya Maliki. Makanya didikan beliau ya yang Anda dapetin. Anda nggak belajar, ya jauh kita belajar sama Buya, tapi kita belajar sama orang yang belajar sama Buya. Ya. Itu semuanya rata-rata dapat didikannya sama. Ada yang tukang bersihin kamar mandi, ada yang tukang cuciin mobil, ya, ada yang di bagian dapur masak. Ya, Abi masih tahu si fulan ini, si fulan ini, si fulan ini. Ya, kalau Habib bagian kamar mandi, dia tukang ikat kamar mandi. Nah itu kalau kita lihat runutnya dari guru ke guru ke guru ke guru sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya apa yang kita dapat dari guru itu ada silsilahnya di mata rantai, ya, sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ente ikut yang di Cilegon, ya pelajaran sejarah, kalau ente bisa datang, ya, ente perlu tuh biar tahu bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya. Baik. Ya. Lanjutan mazagola iblis, apa kata iblis kepada Nabi Muhammad SAW terakhir sampai mana tuh godanya? Yang masalah goda, kalau nggak bisa ngalahin aku kalahin begini. Aku ya ini masalah sholat tentu yang pertama. Kalau
umatmu ya Muhammad mengakhir-akhirkan sholat waktu demi waktu, ya, sehingga aku bikin was-was dia sehingga keluar dari waktunya. Andai kata nih umatmu nih masih kuat, kenti nih orangnya masya Allah nih digoda sama setan nggak kena dah sama iblis. Ya buktinya satu, inti nggak pernah lewat waktu kan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Inti nggak pernah sholat dhuhr, asar, asar, maghrib, maghrib, isya. Alhamdulillah. Itu setan udah kalah di situ, tapi dia nggak berhenti tuh. Ya, abang kan tadi bilang tadi kalau saya nggak mampu golabani, dia ngalahkan aku, arsaltu ilaihi wahidatan min syayatinil ins tusgiluhu an waktiha. Aku akan utus seseorang dari setan bangsa manusia untuk bikin sibuk dari waktunya. Tuh, kalau tuh setan nggak bisa nggoda dengan setan bangsa dia, ya untuk inti keluar waktunya, dicari manusia untuk yang jadi pembantunya setan untuk goda kita nih supaya keluar dari waktunya. Ya bangsa manusia lebih berat. Kalau satu maksudnya, astagfirullah, belum sholat zuhur, kita buru-buru sebelum asar nih takut kelihatan. Tapi kalau orang gimana? Ada lagi yang perempuan yang kita suka, ayo gimana itu? Kata ngajakin jalan ke mall, ya itu kesakutan kan belum belum sembahyang zuhur, bener gak? Mana ya? Belum sembahyang zuhur kita, gitu. Ya, akhirnya kita mau sembahyang, kata perempuan, kemana sih bang? Ntar dulu ditanggung nih, apa buku belum kelar ini? Ya, lagi ke Gramedia, lagi beli buku, buku belajar gitar, mau belajar gitar gitu dia. Nah, gitu, punya pacar vokalis, gitu, vokalis, jadi dia mesti bisa main gitar, dia beli gitar, dia mau nggak mau nurutin, tinggal 5 menit lagi, tapi itu artinya ketika bangsa jin nggak bisa nggoda, dipakai bangsa manusia. Ini yang ngomong siapa? Iblis. Akan mensibukkan dia sampai dari waktunya. Fa'in dolabani, kalau masih aku dikalahkan juga, paham nggak? Udah pakai bangsa manusia, masih kalah juga aku, kata iblis. Iblis nggak kelar, sampai lo mampus baru kelar dia. Ya, fidzalik taraktuhu hatta idza kana fi shalah qultu lahu undur yamina wa shimala. Kalau udah kalah begini nggak bisa, begini nggak bisa, nih orang hebat nih kenti nih, ya nggak bisa goda nih, sholat juga ada, alhamdulillah, pakai ini nggak bisa, pakai ini. Pernah nggak inti ninggalin sholat? Nggak berani kan? Itu udah hebat, setan kalah di situ. Tapi ingat, dia nggak berdiam diri di situ. Bukan lantas nyerah, enggak. Pokoknya sebelum inti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, terus sampai inti lagi dah sakatul maut, iblis ngodain. Makanya biar dekat. Biar Nabi Muhammad SAW hadir ketika dia meninggal, ulama-ulama soleh hadir. Kenapa? Mudah-mudahan iblis nggak ikut. Sebab inti nggak ada orang kebaikan dan sebagainya, iblis ngomongin inti itu. Dan itu finalnya itu iblis dalam sakatul maut gitu. Ada ntar di sini. Final. Dan itu adalah yang paling tersibuknya aku pada saat itu. Mondar-mandir. Ya arti mondar-mandir nggak kelar-kelar tuh sampai kalian keluar kalimat yang tidak menjadikan kalian husnul khotimah ketika kematian. Tuh, paham nggak ya? Ya, paham ya? Itu dalam kausan gimana? Nggak ada yang lihat kecuali ente. Tuh iblis dengan segala macam rekayasanya sampai ente mati. Kalau ente udah mati, berlepas, ya udah. Kalau dia husnul khotimah, dia kesel, mengkol. Tapi kalau ente mati husnul khotimah, dia bergembira jadi pengikut gue loh nanti di hari kiamat, di neraka gitu. Tapi neraka dia nggak ngakuin, oh wajah seksual lu ngapain? Itu biasa. Ya, yang ada manusia yang gayanya iblis gitu. Yang salah disalahin orang lain. Nah, baik, nih ya, udah nih. Jadi intinya alhamdulillah nih nggak kena nih godaan yang tadi nih. Inti alhamdulillah nggak sampai meninggalkan waktu sholat tepat waktu. Kalau inti masih kalah juga, suka sholat di luar waktunya, udah jangan cerita. Berarti inti udah tergoda, udah paham tuh ya, udah susah deh nih. Inti gak tergoda nih, alhamdulillah. Apa kata iblis? Wa in ghalabani fi dzalik taraktuhu. Hebat kata iblis. Kalau aku sudah kalah, aku tinggalkan dia. Ingat, bukan ditinggalkan begitu aja, tapi hatta idza kana fi shalah, sehingga aku biarkan dia sholat. Tuh, iblis kalau udah nyerah di dalam soal inti keluar dari waktunya, dia biarin inti sholat. Tapi ingat, inti dibiarin sholat, abis itu baru digodanya di waktu sholat. Tadi digodanya sebelum sholat agar kalian tidak sholat. Paham nggak nih? Kalian digoda supaya kagak sholat. Ingat, sholat itu nomor wahid itu ya.
Sholat itu adalah tiang agama. Sebelum yang lain-lain, setan godanya sholat dulu. Sebab kalau sholat inti udah kagak sholat, nggak ada kebaikan buat diri inti. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau keluarga inti nggak sholat, bini inti nggak sholat, keluarga inti, anak inti nggak sholat, udah nggak ada kebaikan dalam rumah tangga inti. Inti nggak sholat, nggak ada kebaikan buat diri inti. Sholat tuh amanat yang lain dari yang lain. Ketika Nabi Isra Mi'raj di langit, kalau yang lain syariatnya di mana? Di bumi. Sholat yang sampai yang sampai Nabi katakan faqad kafara jiharon, ninggalin sholat sengaja kafir. Walaupun ada mengatakan ulama kafirnya bukan kafir mutlak keluar dari Islam, tapi di kafir di dalam nikmat Allah. Sholat lain dari yang lain. Ya, syariat yang Allah undang Nabi Muhammad langsung, yang lain pakai perantara malaikat Jibril. Kalau ini langsung face to face ngomong. Tuh, makanya nggak ada kebaikan. Makanya sholat itu pertama. Sekarang sholat dia udah gagal ini iblis menggoda inti. Inti tetap sholat. Maka iblis biarin inti sholat. Di sholatnya nanti inti digoda. Makanya sebelumnya inti digoda supaya nggak duduk di majelis ilmu, terutama yang bahas masalah sholat. Itu yang di awal. Alhamdulillah nih bisa, mudah-mudahan si Goma hampir mati. Ya, tapi ingat di sini ketika inti sholat, makanya ngaji terus. Jadi kalau inti ngaji nggak bakal ditipu lagi, inti tahu, lu menipu gue lo. Ya, Qultulahu, kata iblis, undur yaminan wa shimalan. Aku katakan, aku bisikan dia, lihatlah ke kanan dan ke kiri. Fayanduru inda dzalik, maka orang tersebut akan nengok pada saat itu. Ya hati-hati tuh kita kalau sholat biar khusyuk, jangan nengok kanan kiri. Sama kayak ngaji. Ya begitu, jadi fokus ya. Ini kan sholat. Ada makanya itu dia mang, jangan sampai bang baca aja udah subhanallahil azim wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi. Ente jadi imam segitu aja cukup, jangan pakai lakon-lakon. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhan. Walaupun 3 apalagi 11. Bener lu jadi imam gue tinggal bener. Langsung mufarokoh ya. Baca bismillahnya kelamaan juga gue bisa mufarokoh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bilang Allah. Jangan biasa aja. Nanti kalau tahu tuh ulama-ulama yang ketemu Nabi Muhammad SAW, ya itu biasa. Nggak pakai dilakon-lakonin. Sekarang kan gimana? Bukan makanya aneh nggak mau kesini. Ya, aneh datang itu yang masih pakai salaf, aneh datangin, aneh mau sholat berjamaah, bener. Ya, makanya di mana tempat kita selalu sholat berjamaah. Kenapa tuh di masjid, di musola, aneh selalu bukanya di waktu maghrib, selesai maghrib. Kenapa? Karena aneh bisa sholat maghrib berjamaah dan isya berjamaah. Apalagi ente tahu menunggu sholat, ila sholat, apalagi di maghrib, pahalanya. Belum lagi orang yang menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, belum lagi tentang yang luar biasa, udah nggak ada dua. Ya, maunya begitu setiap waktu. Ya. Baik, tapi kalau yang pimpin-pimpin ini nggak ngerti, tadi masalah syarat imam sahnya ini nggak ngerti, ya, waduh repot. Ini masalah godaannya di sini. Nah, makanya inti jangan pernah berhenti jadi makmum untuk mengucap lihat imamnya begitu, udah jangan inti pikirin, udah 3 nih belum kelar nih, udah baca aja terus. Sampai dapat 5, dapat 6, dapat 7, belum kelar-kelar juga. Ya udah 12, 20 kali baru kelar. Ya udah yang penting jangan dia menjadi makmum. Paham ya? Nah, buat jadi imam cukup, jangan lama-lama, 3, jangan bacanya juga tadi di biasa aja udah. Ini biar makmum nih takutnya banyak yang nggak ngerti, nanti kebanyakan bang. Paham ya? Itu tapi jangan ngebut-ngebut juga, nggak diajarin, bisa sedang-sedang aja khairul umur usatuha, sebaik-baik pekerjaan di pertengahan. KTP TPR yang sedang-sedang saja. Cantik tidak? Benar nggak? Kata Mbak Dukun si Alam, saudaranya. Kesuaranya Alam ya. Dulu ada tuh PTPR nyanyian yang sedang-sedang saja. Ntar dicari di YouTube. Baik, jangan. Baik. Kemudian kalau dia nengok kanan kiri, fayanduru inda dzalik, maka dia melihat yang demikian itu, amsahu biyadi, maka aku usap dengan tanganku, kata iblis, ala wajhi, atas mukanya. Ya, mata iblis mengusap muka inti. Wa qabilu ma baina adai, uqabbila ma baina adai, maka aku cium
Ya, uqabbilu ma baina ainai, aku cium di antara dua matanya nih iblis. Wa aqulu lahu, dan aku katakan kepadanya, God ataita malan yasluhu abada, engkau telah mala yasluhu abada, engkau telah mendatangkan sesuatu yang tidak baik selama-lamanya. Itu timbang kita nengok kanan kiri, ya dikecum kita oleh setan, namanya iblis, dia bilang, lo buat sesuatu yang nggak baik selama-lamanya. Kita tahu nggak? Kita kan sholat ngadep siapa? Ngadep Allah. Pantas gak kita kalau ngadep orang aja, bos kita gitu ya, ngadep bos, diajak lagi bercakap-cakap, lagi dialog, kemudian kita ya, oh iya Pak, gimana? Hah? Pantas gak? Pantas. Kita hamba lagi, bukan bawaan lagi, hamba yang mesti. Makanya tuh ulama-ulama ketika sholat lihat Sayyidina Umar, Sayyidina Rasulullah nih didikannya ya, apalagi Rasul ya, nggak ada lagi udah. Ini sahabat-sahabat yang lihat. Sayyidina Ali Zainal Abidin Sibtu Rasul sallallahu alaihi wasallam, rumahnya kebakaran nggak tahu. Saking khusyuk, takutnya sama Allah Taala begitu. Inti ketika dia kita manusia sombong sih ya, nggak pernah berasa salah ya. Benar nggak? Kita manusia yang merasa salah sama Allah. Jadi manusia yang merasa salah terus sama Allah. Ya lihat sahabat Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni, lihat doanya, nggak pernah malu untuk mengatakan dirinya zalim. Kemudian Nabi Adam, Rabbana zalamna, dan itu doa-doa Nabi baca. Padahal Nabi nggak ada dosa. Inna fatahna laka fatham liyaghfira lakallahu. Yang dulu, yang belakang datang, Nabi nggak pernah akan ada dosa. Kesalahan pun tidak ada. Ya, tapi Nabi ngajarin kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni. Kapan kita baca istighfar yang paling bagus? Itu waktu sahur. Bil ashar, di waktu sahur. Inti tahu sahur kan tahunya makan. Inti tahunya sahur bulan puasa makan. Tahu ya? Nah, itu waktu sahur inti makan, itu sebenarnya bukan waktu makan kalau bulan puasa, iya. Tapi sebenarnya itu waktu yang paling mustajab, waktu paling bagus ketika inti munajat minta ampun kepada Allah Ta'ala. Itu salah satu dalam hadits qudsi, kata Allah Ta'ala, aku geram sudah dengan makhluk-makhluk bumi ini hambanya yang mau diazab. Tapi Allah masih tahan ketika masih ada orang yang istighfar di batu ashar. Itu salah satunya dari 3 sabab. Ya, ntar kalau Anda buka lagi panjang lagi, kemana-mana nih. Saya ngomong 11, kemana-mana ntar. Ntar kapan waktu. Ya, tuh. Jangan pernah malu untuk mengucapkan kata zalim. Berarti kita malu apa ya? Banyak dosa. Kalau inti merasa suci, kotor inti. Masa banyak dosa. Sekarang inti di hadapan polisi, inti kan banyak salah nih. Tahu ini salah. Nggak bersih, inti banyak salah. Di hadapan polisi mau apa namanya? Mau songong, apa inti kayak orang benar gitu. Takut banget. Tahu salah. Berani songong. Nggak berani kan? Apalagi sama Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya kita kan merasa sombong, orang nggak merasa bersalah. Hebat ya? Allahu Akbar. Tadi lagi ngadep siapa? Ya nggak ada salah ya. Ini kita untuk belajar buat diri kita. Anteng aja. Coba kita begitu. Kayak kita orang yang punya salah sama orang di depan hukum. Bagaimana kita takut reaksi? Begitulah orang-orang besar di depan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu tuh. Kalau kita kan ngerek-ngereknya sama dunia nih, yang lagi ngerek sama dunia, kayaknya kita nggak bisa ngomong ya. Diam aja. Yang belakang teman kita gini-gini gue nggak berasa. Orang di depan kita pestol. Kau salah apa ya? Enggak buat narkoba berapa ya? Gitu. Bang nggak? Di belakang kita gini-gini nggak berasa, saking apa ya? Takutnya nih ada hukuman di depan. Itu begitu kali itu orang-orang gitu. Sayyidina Umar kan waktu dibadik ini nusuk begini, itu masih ada minta dicabutnya, sholat dulu. Sholat dulu Sayyidina Ali, pada orang-orang besar, sholat dulu. Yang katanya lagi perang Badar atau perang Uhud tuh, ada sahabat yang panah. Sholat dulu. Jadi ketika sholat itu ya nggak berasa. Kenapa? Takutnya ini melebihi daripada sakitnya dia punya. Tusukan yang cabut kan, tusuk dicabut sakit, panah, kayak pancingan. Tapi hilang tuh sakitnya, saking takutnya mau Allah. Ya orang kalau takut banget kan lihat aja tuh yang diuber itu, pagar dinaikin loncat nih gimana? Apa namanya, kaki ente lagi ke sini lari, ada anjing nih, padahal kaki ente kecengklak, lari itu kenceng, udah selesai baru, bener gak? Ya, tawuran saking takutnya kena dia masih lari berdarah. Orang yang udah nggak ada baru, ya itu begitu kali, ya.
Iya begitu aja deh kayak manusia. Anda juga nggak pikir karena kita belum ada rasa begitu takutnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan ditambahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah udah ya. Berarti dicium. Wa anta ta'lam ya Muhammad. Engkau tahu ya Muhammad. Ya ini kan ngomongnya kurang ajar ya, iblis yang main Muhammad aja. Makanya jangan ke iblis ya, manggil Muhammad aja. Wa anta ta'lam ya Muhammad. Tidak engkau tahu ya Muhammad. Man taksuru iltifatu fis shalah. Siapa orang yang banyak bernengok-nengok, nengak-nengok di dalam salat, yadribullahu biha wajha, maka Allah akan pukulkan lagi ke mukanya itu salat. Ya, dibalikin, paham gak nih? Nih, dijejelin lagi nih lo makan. Artinya Allah nggak terima. Tuh banyak, jangan pernah ini. Fa inna galabani, fa in galabani. Nah, ini apabila dia masih mengalahkanku juga. Wah, ente Masya Allah nih, pas wali nih sholatnya udah nggak nengok kanan kiri, nggak banyak noleh-noleh dah. Khusyuk ceritanya nih, kita ceritanya ini kan triknya dia terus. Kalau dia masih bisa menggodakan aku, fi sholat wahdah, dia sholatnya sendiri nih. Kalau sholatnya sendiri, ada sholat berjamaah nanti. Sholat sendiri, amartuhu bil ajalah. Kalau dia sholat sendiri, dia bisa mengalahkan aku, nggak nengok kanan kiri, sholat sendiri. Kalau dia sholat sendiri, maka aku perintahkan bil ajalah dengan buru-buru. Bayan kuruha kamayan kurudik al habbah wa yubadiru biha. Laksana ayam yang sedang makan gabah, matok. Ada orang kita lihat sholatnya Masya Allah, kagak nengok kanan kiri, tapi kebangetan cepet sendiri. Apalagi jamaah, setan itu, iblis yang ngajarin gitu. Ini iblis yang ngomong ya, bukan gue, bukan nggak nyinggung siapa-siapa. Iblis begitu sendiri, apalagi berjamaah. Fa'in galabani. Nah, apabila dia mengalahkan aku, wasolal jamaah, dan dia bersolat berjamaah. Nah, ini sholat yang jamaah nih. Aljamtuhu bilijami, maka aku lijam. Lijam tuh apa? Kalau kuda tali kekang nih, tali kekang itu pakai apa namanya? Lijam namanya. Aku tali kekang dia dengan bilijamin, dengan satu tali kekang, summa arfa'u ra'sahu, kemudian aku tarik kepalanya, goblal imam sebelum imam, wada'uhu goblal imam, kemudian aku tundukkan dia sebelum imam. Paham nggak? Artinya apa? Dia sholat duluin imam, jadi udah diikat. Kalau di sholat sendiri buru-buru, tak tok. Kalau di sholat berjamaah, dia diusahakan diikat tuh. Amin. Jadi dia jadi kendaraan iblis. Nunduk lo, imam belum nunduk di duluan. Kalau bocah nggak apa-apa, nah udah tua, udah kumisan, udah ubanan. Wa anta ta'lam anna man fa'ala dzalik, kau tahu ya Muhammad, orang yang demikian ngerjain begitu tuh si makmum, batalat sholatu, maka batal sholatnya. Wa yamsahullahu ra'sahu ra'su himar yaumil qiyamah. Nanti Allah akan rubah mukanya dia di hari kiamat dengan muka keledai. Ya, nanti akan kita lihat. Kalau masih ngalahkan aku juga, rapi, masih juga, gila enggak? Ya, tar, yang taki asobiahu, dia mainin jari-jarinya. Ini setan nih. Ya, dia lagi sholat. Nah, suka ya? Sama lo sama gue, itu orang suci ya, kalau ini kan kagak. Nah, ini setan ini, hati-hati. Ada lagi ntar triknya. Ntar kalau inti udah belajar begini, inti bisa lihat, ya, diri inti setan, diri inti setan, atau bini inti ke setan, atau anak inti, atau teman inti, atau sebagainya. Tapi kalau udah begini, udah jangan apa-apa. Sebab ketika inti udah mulai gibah orang, udah mulai merasa paling benar, ya, terus setan mainannya lagi. Gila gak? Ya, inti udah tahu trik setan, maka inti tahu, setan dia. Inti udah merasa benar, setan lagi mainannya. Paham ya? Kalau inti udah tahu banyak begini, nggak banyak-banyak ngumpul inti sama manusia, kecuali tempat kebaikan. Nggak ada kebaikan, inti nggak bakal ngumpul. Paham tuh ya? Kumpul sama kebaikan, kumpul sama orang-orang soleh, insya Allah ya nular kesolehan kita. Ya, walaupun nggak banyak-banyak, itulah kita suruh gunanya duduk di majelis ilmu. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya kalau lama ya, paling lamanya baru 1 jam berapa itu? Hah? Oh, 1 jam 10 menit, 1 jam setengah. Korupsi dia. Emang kalau fikih begitu, 1 jam 10 menit. Pasannya kayak apa? Udah kayak mau kiamat. Kayak besok mau kiamat, saking lama ya. Lama amat nih besok kiamat kali ini.
Coba pikir. Kalau pikir. Coba cerita yang nggak manfaat di medsos. Paham nggak? Apa itu ceritanya ada menuju perselingkuhan, ya, cerita-cerita yang sedap-sedap. Wah, cepet banget habisnya. Baru 2 jam didengerin. Nah, itulah manusia. Ya, apalagi kita dengerin dulu waktu zaman radio belum ada medsos saus sepuh. Hah? Iya, apa nih? Iya dah. Ya, memang begitu akhir zaman. Jadi kita belajar juga dari kita. Wah, ini manfaat khusus ini. Wah, ini pasti manfaat. Ini enak nih, wah, ini nggak manfaat. Jadi kita tahu begitulah. Ya. Nah, kita udah belajar tuh sampai situ ya. Ingetin tuh. Sampai mana? Iblis masih matok sampai sholat mau ngelebihin nanti kayak keledai di hari kiamat. Kalau masih ngalahkan aku juga, rapi dia sholat. Nih kita modalnya udah tahu begini. Apalagi yang akan digoda, kita tunggu tipu daya iblis selanjutnya. Ya, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini masalah pribadi sholat, belum lagi masalah ghibah, hasad, dengki, ya masih mau ini dan sebagainya. Nanti ini ya. Jadi kita tahu luar biasa emang godaan nafsu luar biasa. Ya, apalagi ada iblis laknatullah. Subhanakallah ya Rabbana tarafna